आरे मोर नाती देखिकी स्कूल जीवु गला बेले केउठी रहिबुनी अचिना लोकंको हातुरु किछि भी खाद्य नेबुनी किंबा खाइबुनी। आउ हाँ आर साईरो बहुत कामुरा कुकुर बुलुछंती से मनीष देखिला माने गोड़ाउछंती। तेणु जदि से कुकुर तोते गोड़ाइले तू न दौड़ी कौनसी एक लोकर साहाय्य मागिबू। आरे ए राजू तोर बिजुर बहुत भल सांग तेणु तू बिजुर टिके ध्यान रखिथिबू। आरे जेजे तमे जमा भी चिंता करो ना मु ठीक रे जीबी ओ ठीक रे आसीबी। तमे प्रत्येक दिन गला बेले मते एपरी कथा कहूच मु एई कथा शुणी शुणी पूरा मने रखिदेलिनी। हौ तमे आउ मो कथा बेसी न भाबी जाओ सोई पड़िबो। मु स्कूल रु फेरिले मते गप कहबो। आउ हाँ काली मते कहितिलो सतभूत कथा कहिबा पाई तेणु मते सतभूत कथा कहबो। बिजू एपरी कहिबा परे दुहे मिसी स्कूल गले। से दुई जन किछि बाट गला परे गोटे जगार टिके छिड़ा होई गले। एतिकी बेले बिजू कहिला, आरे ए राजू तोर कौन होईची तो मन दुख थिबा परी लागुची किरे? किछि असुविधा होईची किरे? किंबा घरे तते केही किछि कहिचंती किरे जेउथि पाई तोर मुह आज सुखिला सुखिला देखा जाउची ओ दुख दुख लागुची? आरे तू परा कमेडियन पिलाटा जदि तू एपरी दुखित हेबू ताहाले मु कौन करिबि रे? मु भी दुखित होई जिबी। हौ एबे कह तो दुखर कारण कौन? आरे सांग बिजू तू बहुत लकी रे कारण तो पाखरे तो जेजे अछंती जे कि तोर सर्वदा जत्न करूचंती ओ गप कहउचंती। तू पूरा जेजेंको स्नेह पाउचु हेले मोर जेजे नहंती। मु जन्म हेबा आगरू कुआड़े मो जेजे मरी जाइचंती। जदि आजी मो जेजे मो पाखरे थांते ना ताहले हुए तो आजी मु भी स्नेह पाई थांती। एकता भाबिले मते बहुत दुख लगे। आरे सांग तू एई गोटिए कथा पाई मन दुख करूचु? आरे सांग तो जेजे नथिले कौन हैला? मो जेजे परा अछंती। मो जेजे कौन तो जेजे नुहंती कि? हौ चार से कथा तते गप सुनिबार अछि तो ताहले तू आजी आम घरे रही जा। राति हेले मो जेजे आजी सतभूत कथा कहिबे जाहाको आमे दुई जन सुनी बहुत डरिबा सह मजा करिबा ना कौन कहूचु? हौ एबे खुशी होई जा। बिजू ठारू एपरी कथा सुनी राजू टिके खुशी होई गला एवं तापरे दुहे मिसी स्कूल गले एवं धीरे धीरे समय गड़ी स्कूल छुट्टी हैला ओ तापरे दुहे मिसी बिजू घर को आसिले। बिजूर फेरिबा बाटकू तार जेजे चाहिकी घर आगरे छिड़ा होइथाए ओ जेमिति बिजू और राजू घरे पहुंचीचंती जेजे देखी बहुत खुशी होई शांति रे निश्वास मारी कहिले, आरे नाती तोर आसीबा एते विलंब हैला काहीकी? जानिछु तोर आसीबा डेरी हेबारु मु बहुत चिंतारे पड़ी जाइथिली। आउ तू जदि किछि समय विलंब करिथांतु ताहले मु तते खोजिबाकू पळाइथांती। तते बारंबार कहूची तू स्कूल छुट्टी हेबा परे शीघ्र घर को पळाई आसीबु बोली हेले तू लेट कलु काहीकी? आरे जजे मु टिके सांगक साथी रे खेलिकी आसु आसु विलंब होई गला। तमे काहीकी एते व्यस्त हेउच? मु परा तुम नाती तमे थाउ थाउ मोर कौन किछि होई परिबो कि? हौ छाड़ से कथा। आउ गोटे कथा तुमको कहूची सुन। से कथाटी हेउची आजी राति रे मो सांग राजू घरे रहिबो। आउ हाँ से तुमठारू भूत कथा सुनिबो। आरे बा भल कथा। आउ तुमे दुई जन गप सुनिबो। आउ गोटे कथा मने रख मु गप कहिबी माने तुमे दुई जन हाँ हाँ मारिबो नहले मु गप कहिबा बंद करिदेबी। आउ हाँ जदि भूत कथा सुनी डर ताहले गप बंद करिदेबी। हौ बहुत होई गला कथाबार्ता एबे आउ विलंब न करी चाल घर को जिबा। तीन जन एपरी कथाबार्ता होई खुशी हेले एवं राति हेबा परे तीन जन खाई पी देई
ତାଙ୍କ ଚଖଟି ପାଖକୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ। ରାଜୁ ମନ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା, କାରଣ ସେ କେବେ ବି ଜେଜେଙ୍କଠାରୁ ଗପ ଶୁଣି ନଥିଲା। ଏଇଟା ତାର ପ୍ରଥମ ଥର ଥିବାରୁ ସେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତର ସହ ଗପ ଶୁଣିବାକୁ ରେଡି ଥାଏ। ଜେଜେ, ମୁଁ ତୁମଠାରୁ ଗପ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପୁରା ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ସକାଳୁ ରହିଲିଣି, ହେଲେ ତମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗପ ନ କହି କଣ ଭାବୁଛ? ଏପରି ନ ଭାବି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ଆମକୁ ସତଭୂତ କଥା କୁହ, ଆମେ ଶୁଣିବୁ। ହଉ ହଉ ରେ ମୋର ନାତି ଟୋକା, ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା, ମୁଁ କହୁଛି। ବାସ୍ ଖାଲି ଟିକେ ପୁରୁଣା କଥାକୁ ମନେ ପକାଉଥିଲି। ଯଦି ସେଦିନ ମୁଁ ଭୂତ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆଜି ମୁଁ ଏଠାରେ ତୁମକୁ ଗପ ଶୁଣେଇବା ପାଇଁ ରହିନଥାନ୍ତି। ହଉ, ସେଦିନ କଣ ହୋଇଥିଲା ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ। ଗରମ ଦିନ ସମୟ, ଗାଁରେ ଜୋରେ ଗରମ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଅଜୁ ପାଖକୁ ପଳାଇଥାଏ ତାସ ଖେଳିବାକୁ। ଅଜୁ ହେଲା ଆମ ଆର ପାଖ ଗାଁର ଲୋକ। ମୁଁ ସେଠାରେ ତାସ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ରାତି 12ଟା ହୋଇଗଲାଣି, ଜାଣିପାରୁନି। ଏତିକି ବେଳେ ମୋର ଚେତା ପଶିଲା କି ଅଧିକ ରାତି ହେଲାଣି ବୋଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରିବାରେ ଲାଗିଲି। ଅଜୁ ମତେ କହୁଥିଲା ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ମୁଁ ନ ରହି ପଳାଇ ଆସିଲି ଆମ ଗାଁକୁ। ତାଙ୍କ ଗାଁରୁ ଆମ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଥାଏ। ସେ ରାସ୍ତା ପୁରା ଭୟଙ୍କର ରାସ୍ତା। ସେଠାରେ ଲୋକେ ଦିନରେ ଯିବାକୁ ଡରନ୍ତି, ହେଲେ ମୁଁ ସାହସ କରି ପଳାଇ ଆସିଛି। ହେଲେ ଏତିକି ବେଳେ ମୋର ନଜର ପଡ଼ିଲା ଗଛ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଶୈତାନ ବସିଥାଏ, ଯାହାର ନଖ ଓ ଦାନ୍ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଓ ଦେହରେ ପୁରା ବଡ଼ ବଡ଼ ରୁମ ଥାଏ। ଏହା ଦେଖି ମୁଁ ଡରିଗଲି, ହେଲେ ମନେ ମନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଆସିଲି। ଆରେ ଜେଜେ, ବଢିଆ ଲାଗିଲା ଏ ଗପ ଶୁଣିବାକୁ। ମତେ ଏକଥା ଶୁଣି ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି। ତାହେଲେ ଭାବ, ମୁଁ ଯଦି ତୁମ ଜାଗାରେ ସତରେ ଥାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ଡରିକି ସେଇଠାରେ ମରି ଯାଇଥାନ୍ତି। ତୁମ ସାହସକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତମେ ସେଠାରୁ ଖସିକି ପଳାଇ ଆସିଲ। ହଉ ଜେଜେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏପରି ସତଭୂତ କଥା କୁହ, ଯେମିତି ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଭୟରେ ପୁରା କମ୍ପିବୁ। କୁହ କୁହ। ଆରେ ନାଇଁ ରେ ପିଲେ, ଆଜି ଆଉ ଗପ କହିପାରିବିନି, କାରଣ ମୋ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଥିବାରୁ ମୁଁ ପୁରା ଥକି ଯାଇଛି। ଆଜି ମୋର ଜମା ବି ଗପ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, ହେଲେ ରାଜୁ ଘରକୁ ଆସିଛି ବୋଲି ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି ଗପ କହିବାକୁ। ହଉ, ଆଜି ଶୋଇପଡ଼, ଆଉ କେବେ ସତଭୂତ କଥା କହିବି। ଜେଜେ ନାତିଙ୍କ ଭିତରେ ଏପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଲା ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେବା ପରେ ରାଜୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲା ଓ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ରାଜୁ ବାପା ସଞ୍ଜୟ ଦେଖିଲା ତା ପୁଅ ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଥାଏ। ଏହା ଦେଖି ସେ ପଚାରିଲେ, ଆରେ ପୁଅ ରାଜୁ, ତୋର କଣ ହୋଇଛି? ତୁ ଏପରି ଦୁଃଖିତ ଥିଲା ପରି ଲାଗୁଛୁ। ତୁ ତ କାଲି ରାତି ସାରା ତୋର ସାଙ୍ଗ ଘରେ ଥିଲୁ, ସେଠାରେ ଜମା ବି ପାଠ ପଢୁନଥିଲୁ, ଖାଲି ଖେଳୁଥିଲୁ। ଏଥିରେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ହେବା କଥା। ତୁ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ। ତୋର ଆଉ ବିଜୁର ଝଗଡ଼ା ହୋଇଗଲା କି ନା କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି କହ? ବାପା, ମୋର ଓ ବିଜୁର କିଛି ବି ଝଗଡ଼ା ହୋଇନି, ହେଲେ ମୋ ମନରେ ସର୍ବଦା ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ ଅଟକୁଛି ଓ ସେଇଟା ହେଲା ବିଜୁର ଜେଜେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ମୋ ଜେଜେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ସେ କାହିଁକି ମତେ ଦେଖା ଦେଉନାହାନ୍ତି? ମତେ ବି ମୋ ଜେଜେଙ୍କ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦରକାର। ତମେ କାହିଁକି ମୋ ଜେଜେଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲ ନାହିଁ? ଯଦି ମୋ ଜେଜେ ଆଜି ଥାଆନ୍ତେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ବିଜୁ ପରି ଗପ ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆରେ ପୁଅ, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ତୋ ଦୁଃଖ। ଯଦି ତୋ ଜେଜେଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ହୁଏତ ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ କରି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଭଲ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ହେଲେ ତୋ ଜେଜେ ଯେପରି ମଲେ, ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ସେ ମରିଛନ୍ତି ସତ, ହେଲେ ଗୋଟିଏ ବୀର ପୁରୁଷ ଭାବେ ମରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତତେ ତୋ ଜେଜେଙ୍କ ମରିବା ବିଷୟରେ କେବେ ବି କହିନଥିଲି, ହେଲେ ଆଜି କହୁଛି ଶୁଣ। ଆଜିଠୁ 25 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ଭୂତ ପଶି
ଗାଁର ଲୋକଙ୍କୁ ମାରୁଥିଲା। ସେ ଭୂତକୁ ଡରି କେହି ବି ଘରୁ ବାହାରୁ ନଥିଲେ। ହେଲେ ତ ଜେଜେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ସେ ଭୂତ ସଙ୍ଗେ ଲଢ଼ିଲେ। ଲଢ଼ି ଲଢ଼ି ଭୂତକୁ ମାରିବା ସହ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ମଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଦିନ ବହୁତ ଅଟକାଉଥିଲି ନ ଯିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ସେ ମୋ କଥାକୁ ନ ମାନି ଭୂତ ସଙ୍ଗେ ଲଢ଼ିଲେ ଓ ମଲେ। ଆଜି ଯଦି ଗାଁ ଲୋକ ଶାନ୍ତିରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତ ଜେଜେଙ୍କ ପାଇଁ। ଏହା ଶୁଣି ରାଜୁ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଜେଜେଙ୍କର ବାହାଦୁରୀ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ବାପ ପୁଅ ଏପରି କଥା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଘର ବାହାରୁ ବିଜୁ ଡାକିଲା, ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ଆ ଯିବା ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଖେଳିବାକୁ। ସେଠାରେ ଖେଳିବା ସହ ମିଠା ମିଠା ଜାମୁକୋଳି ଖାଇବା ଓ ମଜା କରିବା। ତେଣୁ ଶୀଘ୍ର ଚାଲ ଯିବା। ମିଠା ଜାମୁକୋଳି ଗଛ ଦେଖି ଚଢ଼ିଯିବା। ନହେଲେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ସାହି ପିଲା ସେଠାକୁ ଆଗେ ପଳାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ କିଛି ବି ପାଇବା ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ରାଜୁ ଘର ବାହାରକୁ ଆସିଲା ଓ ତାପରେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଆବାଜ ଆସିଲା। ସେ ଆବାଜ ଶୁଣି ଏପରି ଲାଗୁଥିଲା ସତେ ଯେମିତି କିଏ ଗୋଟିଏ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି। ଆରେ କିଏ କୋଉଠି ଅଛ? ମତେ ବଞ୍ଚାଅ ରେ, ନହେଲେ ଏଠାରେ ଏ ଭୂତ ମତେ ମାରିଦେବ। ଘରେ ମୋର ପିଲା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ମତେ ରକ୍ଷା କର। କିଏ ରକ୍ଷା କର ରେ, କିଏ ମତେ ବଞ୍ଚାଅ ରେ। ଏହା ଶୁଣି ରାଜୁ କହିଲା, ଆରେ ବିଜୁ, କିଏ ବୋଧେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି। ଚାଲ ତାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ନହେଲେ ସେ ମରିଯିବ। ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା, ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇଲେ ସେ ତାର ପିଲା ଛୁଆ ପାଖକୁ ଫେରିଯିବ। ଆରେ ଏ ରାଜୁ, ତୁ ପାଗଳ ହୋଇଗଲୁଣି କି? ତୁ ବୋଧେ ଶୁଣିପାରିଲୁନି ସେ କ'ଣ କହୁଛି। ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଭୂତ ବନ୍ଦିନ କରି ରଖିଛି। ଭୂତ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ଲଢ଼ି ପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚାଲ ଏଠାରୁ ପଳାଇବା। ସିଏ ମଲା କି ଗଲା ଆମର କ'ଣ ଯାଉଛି। ଆରେ ବିଜୁ, ତୁ ବୋଧେ ଶୁଣିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ସେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି। ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଆମ ଛଡ଼ା କେହି ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆଜି ଆମେ ଏଠାରୁ ପଳାଇବା ତାହେଲେ ବିଚରା ପ୍ରାଣୀଟି ମରିଯିବ। ତେଣୁ ତୁ ଯଦି ଯିବା କଥା ଯା, ମୁଁ ସେ ପ୍ରାଣୀର ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଏହା ଶୁଣି ବିଜୁ ଡରରେ ଗଲାନି। ହେଲେ ରାଜୁ ଆବାଜ ଆସୁଥିବା ଜାଗା ଆଡ଼କୁ ଗଲା ଏବଂ ଆବାଜ ଆସୁଥିବା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ବିଲୁଆ ଗଛରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥାଏ। ବିଲୁଆ ରାଜୁକୁ ଦେଖିବା ପରେ କହିଲା, ଆରେ ଏ ପୁଅ, ଦୟାକରି ମତେ ଏଠାରୁ ମୁକୁଳା। ମୁଁ ମୋର ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯଦି ମୁଁ ଏଠାରୁ ନ ଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ଭୂତ ଆସିଲେ ମତେ ମାରିଦେବ। ତେଣୁ କିଛି ଗୋଟେ କରି ମତେ ଏଠାରୁ ଖୋଲିଦେ ପୁଅ। ମୁଁ ମୋର ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆରେ ଏ ବିଲୁଆ ଭାଇ, ତମେ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କର ନା। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଠାରୁ ମୁକୁଳାଇବି। ବରଂ ମୁଁ ଆଜି ସେ ଭୂତର ଶିକାର ହେବି, ହେଲେ ତୁମକୁ ବଞ୍ଚାଇବି। ରାଜୁ ଏପରି କହୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ସେଠାରେ ଭୂତ ପ୍ରକଟ ହେଲା ଓ ରାଜୁକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା, ଆରେ ବା, ଏଠାକୁ ତ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଛୁଆ ପଳାଇ ଆସିଛି। ମୁଁ ଏବେ ବିଲୁଆକୁ ମାରିକି ଖାଇବା ସହ ଏ ଛୁଆକୁ ମଧ୍ୟ ମାରିକି ଖାଇବି। ହଇରେ ମୂର୍ଖ ଛୁଆ, ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲୁ ତୁ ଏଠାକୁ ଆସିବୁ ଓ ବିଲୁଆକୁ ବଞ୍ଚାଇକି ନେଇଯିବୁ ବୋଲି? ଏହା କଦାପି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତୋର ଏ ମୂର୍ଖାମି ପାଇଁ ଦେଖ ତୋର ଆଜି ଜୀବନ ଯିବ। ଭୂତ ଏପରି କହିଛି କି ନାହିଁ ହଠାତ୍ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ା ପ୍ରକଟ ହେଲା ଓ ସେ ତାର ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଭୂତକୁ ସେଇଠାରେ ମାରିଦେଲା। ଭୂତ ମରିବା ପରେ ସେ କହିଲା, ହଇରେ ରାଜୁ, ମୁଁ ହେଉଛି ତୋର ଜେଜେ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ମତେ ବହୁତ ଖୋଜୁଛୁ ବୋଲି, କାରଣ ତୋ ସାଙ୍ଗ ତା ଜେଜେର ସ୍ନେହ ପାଉଥିବା ବେଳେ ତୁ ସେ ସ୍ନେହ ପାଇପାରୁନୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ହେଲେ ଏହା ଭାବିବୁନି ଯେ ମୁଁ ତୋ ସାଥିରେ ନାହିଁ ବୋଲି। ମୁଁ ସର୍ବଦା ତୋ ଉପର ନଜର ରଖେ। ତୁ ଚିନ୍ତା କରିବୁନି। ଏପରି ଯିଏ ବି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବ ତୁ ବିନା ଭାବି ତାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ଆଜି ତୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ସହ ଗର୍ବିତ ମଧ୍ୟ କରିଦେଲୁ ତୁ ମୋର ରକ୍ତ ବୋଲି। ଏପରି କହି ରାଜୁ ଜେଜେ ସେଠାରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ।
ରମେଶ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଥିଲା। ସେ ଗଲାବେଳେ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ବସ୍ କିଛି ଦୂରରେ ଥାଏ। ଏହା ଦେଖି କହିଲା, ଆରେ ଇଏ କ'ଣ? ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବସ୍ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲା? ଆରେ ମୁଁ ମୁଭିରେ ଦେଖିଥିଲି ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା ଓ ସେ ଗାଡ଼ିରେ ଚୋରମାନେ ଅନେକ ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲେ। ଯଦି ମୁଭି ଅନୁସାରେ ଏ ବସ୍ରେ ଅନେକ ଟଙ୍କା ଥାଏ ନା, ତାହେଲେ ମୁଁ ପୁରା କରୋଡ଼ପତି ହୋଇଯିବି। ହଉ, ଏବେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନକରି ଯାଉଛି ସେ ବସ୍କୁ ଚେକ୍ କରିବି, ନହେଲେ ଆଉ କିଏ ସେ ବସ୍ ଭିତରେ ପଶିଯିବ। ଏପରି କହି ସେ ବସ୍ ପାଖକୁ ଗଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଆଲୋକ ବସ୍ ଭିତରୁ ବାହାରିଲା। ଏହା ଦେଖି ରମେଶ ଟିକେ ଡରିଗଲା ଓ କହିଲା, ଆରେ ଇଏ କ'ଣ? ଇଏ କିପରିକା ଆଲୋକ? ଏଟା ଆଉ ଭୂତ ନୁହେଁ ତ? ଯଦି ଏଟା ଭୂତ ହୋଇଥିବ ନା, ତାହେଲେ ମୋତେ ଆଜି ଏଠାରୁ କେହି ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆରେ ନା ନା, ଏଟା କାହିଁକି ଭୂତ ହେବ? ଏଟା ବୋଧେ କିଛି ଆଲୋକ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରୁ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ମୋତେ ନ ଡରି ବସ୍ ଭିତରେ ପଶିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଏତିକି କହିଛି କି ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ଆଲୋକଟି ରମେଶ ଦେହରେ ବାଜିଲା ଓ ତାପରେ ସେ କହିଲା, ଆରେ ଏବେ ମୁଁ ଆଜାଦ। ଏତେ ଦିନ ହେବ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଶରୀର ଖୋଜୁଥିଲି, ଶେଷରେ ଆଜି ପାଇଗଲି। ଏବେ ଏ ଲୋକର ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଅନେକ ଶିକାର କରିବି ଓ ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇବି। ଏ ଲୋକଟା ଆସିଥିଲା ଏ ବସ୍ରୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ନେବା ପାଇଁ। ୟା ମାନେ ଏଇଆ, ଏ ଲୋକ ଏଠାକୁ ଲୋଭ କରି ଆସିଥିଲା। ମୁଁ ଏଇ ଲୋଭର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିକି ଖାଇବି। ଏପରି କହି ଭୂତ ତାର ପ୍ରକୃତ ରୂପକୁ ଆସିଲା ଏବଂ କହିଲା, ଆରେ ବା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଶରୀରଟା ପାଇଗଲି। ଏ ଲୋକର ହେଉଛି ଡାହାଣୀ ରାଶି। ଏ ରାଶିକୁ ମୋ ଆତ୍ମା ଠିକ୍ ମିଶି ଯାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯିବି। ହଉ, ଆଉ ବେଶୀ ବିଳମ୍ବ ନକରି ଯାଉଛି ମୋ ଶିକାରରେ ଯିବି। ଏପରି କହି ଭୂତ ବସ୍ ଭିତରେ ପଶି ବସ୍ ଚଲାଇଲା ଏବଂ ସେ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ଲୋକ ରାସ୍ତାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଦେଖି ବସ୍କୁ ନେଇ ସେ ଲୋକ ପାଖରେ ରଖିଦେଲା ଓ ତାପରେ ସେ ଲୋକଟି ବସ୍ ଭିତରେ ବସିବା ପରେ ଭୂତ ତାକୁ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଳାଇଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସ୍କୁ ରଖିଦେଇ କହିଲା, ଆରେ ବା, ଆଜି ଗୋଟେ ଶିକାର ମିଳିଗଲା। ତେଣୁ ଏଟାକୁ ଏଇଠାରେ ଖାଇ ମୋର ପେଟ ପୁରାଇବି ଓ ରହିବି। ଏପରି ଯଦି ମୋତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ମଣିଷ ମିଳିଯାଏ ନା, ତାହେଲେ ଏ ଜୀବନଟା ବହୁତ ଖୁସିରେ କଟିବ। ସେ ଏପରି କହିବା ପରେ ବସ୍ ଭିତରୁ ସେ ଲୋକଟି ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା ଓ ଦେଖିଲା ବସ୍ ବାଲା ତାକୁ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଛାଡ଼ିବା ବଦଳରେ ତାକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ନେଇ ଆସିଛି ଓ ସେ ଯାହାକୁ ଡ୍ରାଇଭର ଭାବୁଥିଲା, ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ନୁହଁ, ବରଂ ସେ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଭୂତ। ଏହା ଦେଖି ସେ ବହୁତ ଜୋରେ ଡରିଗଲା ଓ କହିଲା, ଭୂତ, ଏ ଭୂତ, ତୁ ମୋତେ ଧୋକା ଦେଇ ଏଠାକୁ ନେଇ ଆସିଲୁ। ତେଣୁ ଦୟାକରି ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେ ଓ ମୋତେ ମୋର ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଦେ। ହଇରେ ମଣିଷ, ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ତତେ ଏଠାକୁ ଆଣିଛି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ? ଆରେ ଯଦି ତତେ ଛାଡ଼ିବାର ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏଠାକୁ ଆଣିଥାନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ତେଣୁ ତତେ ମୁଁ ଆଜି ଏଇଠାରେ ମାରିକି ଖାଇବି। ଏହା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ମଣିଷଟି ଜୋରେ ପାଟି କରି ଚିଲାଇଲା, ଆରେ କିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛ ରେ? ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ ରେ ଏ ଭୂତ ଠାରୁ, ନହେଲେ ଏ ଭୂତ ମୋତେ ମାରିଦେବ ରେ। କିଏ କୋଉଠି ଅଛ? ଦୟାକରି ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ ରେ। ଲୋକଟି ଏପରି ପାଟି କରିବା ଦେଖି ଭୂତ ତାର ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଇଠାରେ ତାକୁ ମାରିଦେଲା ଓ କହିଲା, ଆରେ ଯଦି ମୁଁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ବିଳମ୍ବ କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ଲୋକଟି ଜୋରେ ପାଟି କରିଥାନ୍ତା ଓ ୟାର ପାଟି ଶୁଣି ଏଠାକୁ ଅନ୍ୟ ମଣିଷ ଚାଲି ଆସିଥାନ୍ତେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋ ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ଆଗକୁ ପଳାଇ ଆସିବା ସହ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏ ଲୋକଟି ଚିଲାଇବାର ଆବାଜ କିଛି ଦୂରରେ ଥିବା
ବିଲୁଆ ଏବଂ ବାଘକୁ ଶୁଭିଲା। ତେଣୁ ସେ ଦୁଇ ଜଣ କଥା ହେଲେ। ଆରେ ମାମା, ଗୋଟେ ଆବାଜ ଶୁଣିଲ ନା? କିଏ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କହିଲା ବଞ୍ଚା ବଞ୍ଚା ବୋଲି। ଏ ଆବାଜ ଶୁଣି ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ମଣିଷ ବୋଧେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ତାର ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣି ଏପରି ଲାଗୁଛି ସତେ ଯେମିତି ମଣିଷଟା କୌଣସି ଏକ ଭୂତ ଆବଡ଼ରେ ପଡ଼ି ଯାଇଛି। अरे हाँ बिलु, मु से आवाज शुणी हेले मते कहीं एपरी लगुनि कि कौन से भूत से मनीषटा को मारुथुवा बोली। मते लगुचे से मनीष कौन से खेल खेलुथिबे, कारण से माने एपरी चिल्लांती। तेणु आमे सेपरी भाबिबाटा भूल हेबो। बाघ ओ बिलुआ एपरी कथा होई रहिले एवं ता पर दिन सकाळ हेबा परे भूत पूर्व दिन परी तार कामरे बाहरी पड़िला। हेले आजी तार बेलटा बोधे भल नथिला, कारण से बहुत समय हेब बस चलाइबा परे मध्य आजी गोटे भी मनीष पाइला नाही। एहा देखि से बहुत निराश होई गला। तेणु बस को गोटे जगार रखिदेई कहिला, अरे ये कौन? आज सकाळ पहरु मु बस चलाउछे, हेले एपर्यंत मते गोटे भी शिकार मिलिला नाही। मते जहा लागुछे आज मते केही भी मिलिबे नाही बोधे। तेणु मु जाउछि जंगल रास्तार जेबे। जदि कोनोसे जीवजंतु मिलन्ति ताले मु तांको मारिकी खाइबे। एपरी कही भूत जंगल रास्ता देई बस को नेला। से जंगल रास्ता रे किछि बाट गला परे देखिला रास्ता कड़े गोटे बाघ और बिलुआ छुआ छिड़ा होइथांती। एहा देखि से तांको दुई जनक पाखरे बस रखिदेई कहिला, अरे ए बाघ ओ बिलुआ, तमे एठारे एमिति छिड़ा होइछ काहीकि? आसो मो बस रे बस। मु तुमको मागणारे ए जंगल बुलाइबी। तेणु डेरी न करी शीघ्र बस रे बस। अरे ए बाघ, आमे केबे बस रे बसी नाहंती। एमितिरे मते बस रे बसिबा पई बहुत इच्छा दिला। तेणु चालुनु आमे ए बस रे फ्री रे बसी बुलिबा एवं जंगल देखिबा। कौन कहूचु कह? जदि तू मना करिबु ताहले आमे ए बस रे बसिबा नहीं। अरे मु मना करिबी काहीकि? बस रे बसिबा पई खाली तोर एकला इच्छा नहीं, बरं मोर मध्य बहुत इच्छा बस रे बसिबा पई। तेणु चल ए बस रे बसिबा। जदि टंका देई ए बस रे बसिबा कथा होइथांता ताहले हुए तो मु मना करिथांती। हेले ए ड्राइवर आमको फ्री रे बसाउछि माने चल आउ विलंब न करी बस रे बसिबा। कथारे अछि सस्तारु हिनस्ता। ए दुई जण जानि नथिले आजी हेउछि तांकर शेष दिन, कारण ए जेउ बस रे बसिबाकू जाउछंती सेटा तांकू मृत्यु आड़कू नेई जिवो बोली। ए दुई जण बस रे बसिबा परे भूत तांको दुई जण को नेई जंगल भितर को पळाइला। एवं ता पर दिन सकाळ हेबा परे रघु और राजेश बसस्टाण्ड पाखरे छिड़ा होइथिले। अरे राजेश, तू प्रथम थर पाई बाहर को जाउछु, तेणु सेठारे देखिकी चलिबु। खाइबा पीबा ठीक समय रे करिबु, आउ सेठी काहा साथी रे झगड़ा करिबु नाहु। रघु एपरी कहूतिबा बेले बस आसी पहुंची गला। बस को देखि से कहिला, अरे सांग, बस आसी गला। एबे तू जा भद्रक। भद्रक रे पहुंचबा परे मते कॉल करिबु। जिनिस पत्र देखिकी नेबु। आउ किछि असुविधा हेले मते कॉल करिबु। एपरी कहिबा परे रमेश बस रे बसी सेठारु पळाइला एवं ए पाखरे बाघ तार पुओ को डाकिला, अरे पुओ सेरो, कुआडे गलो? शीघ्र आस, आमे मामू घर को जिबा। बहुत दिन हेबो आमे मामू घर को जाई नाहंते, तेणु शीघ्र बाहर को आस। बाघर एकथारे सेरु किछि भी उत्तर न देबारु से कहिला, अरे ए पिलाटा बिना टिके भी घरे रहुनी। खाली से बिलुआ पुओ संगे बाहर खेलुचे। एकरे मते डेरी हेउचे, हेले ए समय रे ए छुआ खंडक मते मिलु नाही। एबे पुणी मते बिलुआ घर को जिबाको पड़िबो। एपरी कही बाघ बिलुआ घर को जाउथिबा बेले बाटरे बिलुआ को देखि बाघ रहीगला ओ कहिला, अरे बिलुआ, तू बाटरे मिलगल भल हैला।
ମୁଁ ଏବେ ତୋରି ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲି, କାରଣ ମୁଁ ମୋର ପୁଅ ସେରୁକୁ ଖୋଜୁଛି। ସେ ତୋ ପୁଅ ସାଥିରେ ତୋର ଘରେ ଖେଳୁଛି କିରେ? ଆରେ ମାମା, ମୁଁ ବି ତୁମ ପାଖକୁ ଏଇଆ ଭାବି ଯାଇଥିଲି କି ମୋ ପୁଅ କାଳେ ତୁମ ଘରେ ଥିବ, ହେଲେ ଏବେ ତୁମେ କହୁଛ ତୁମ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏ ଦୁଇଟା କେଉଁଠି ଖେଳୁଥିବେ? ଆରେ ବିଲୁ, ମୁଁ ଟିକେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବି ବୋଲି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି, ହେଲେ ଏ ଛୁଆଟା ବି ଏହି ସମୟରେ ମିଳୁନି। ଆଜି ଖାଲି ମୋ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ୁ, ତାକୁ ଏମିତି ପିଟିବି ଯେ ସେ ଯେମିତି ଆଉ କେବେ ବି କୁଆଡ଼େ ଯିବନି। ହଉ ମାମା, ସେ କଥା ଛାଡ଼, ଯାହା ହେବା କଥା ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଚାଲ ଆମେ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଖୋଜିବା। ସକାଳୁ ଦିଟା ପିଲା ଗଲେଣି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରିବାର ନାଁ ନେଉନାହାନ୍ତି। ବିଲୁଆ ଏପରି କହିବା ପରେ ଦୁହେଁ ମିଶି ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଖୋଜି ଖୋଜି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯେଉଁଠାରେ ଖେଳନ୍ତି ସେ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। ଏପରି ବହୁତ ସମୟ ଖୋଜିବା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ଦେଖି ବାଘ କହିଲା, ଆରେ ବିଲୁ, ଆମେ ସକାଳୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲା ଦୁଇଟାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି ରେ। ତାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇଗଲା କିରେ? ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କୁଆଡ଼େ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ହେଲେ ଏବେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ରେ? ଆରେ ମାମା, ତମେ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କର ନା। ଆମେ ଇଆଡେ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ବୋଧେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଘରକୁ ପଳାଇଥିବେ। ତେଣୁ ଚାଲ ଆମେ ଘର ପାଖରେ ଖୋଜିବା। ଦେଖିବ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବେ। ଏବେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବା ବନ୍ଦ କର। ବିଲୁଆ ଏପରି କହିବା ପରେ ଦୁହେଁ ବାଘ ଘର ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦେଖିଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଘ ପୁଅ ଫେରିନି। ଏହା ଦେଖି ବାଘ ଦୁଃଖରେ କହିଲା, ଆରେ ଏ ବିଲୁ ଦେଖ, ମୋ ପୁଅ ଫେରିନି। ମୋ ପୁଅ ଫେରିନି ମାନେ ତୋ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଫେରି ନଥିବ। ଆରେ ଏ ବିଲୁ, ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ରେ? ଏ ଦୁଇ ଜଣ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ରେ? ସେମାନେ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି ତ? ବାଘ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥିବା ଦେଖି ବିଲୁଆ କହିଲା, ଆରେ ମାମା, ଖାଲି ତମ ପୁଅ ନୁହଁ, ମୋ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ସେ ଦୁଇ ଜଣ କୌଣସି ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ପଳାଇଥିବେ। ଦେଖିବ କାଲି ସକାଳ ଫେରି ଆସିବେ। ହଉ, ଏବେ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରନି। ବିଲୁଆ ଏପରି କହି ବାଘକୁ ବୁଝାଇ ଶାନ୍ତ କରିଦେଲା ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେବା ପରେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ବିଲୁଆ ଓ ବାଘ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ପୁଅର ସାଙ୍ଗ ଗାଈ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବାଘ କହିଲା, ଆରେ ଏ ଗାଈ, ତୁ ତ ଆମ ପୁଅଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ। ତମେ ତିନି ଜଣ ସର୍ବଦା ଏକା ସାଥିରେ ବୁଲ ଖେଳ, ହେଲେ କାଲିଠାରୁ ମୋ ପୁଅ ଓ ବିଲୁଆ ପୁଅ ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ସେ ତ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି କି? ଆରେ ମାମା, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ତମେ ବୋଧେ ତମ ପୁଅକୁ ଗାଳି କରିଛ ବୋଧେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୋ ସାଥିରେ ମିଶିବାକୁ ଆସିନି। ମୁଁ ଏଇଆ ଭାବି ରହିଛି। ଏବେ ତମେ କହୁଛ କ'ଣ ନା ତମ ପୁଅକୁ ପାଉନା ବୋଲି। ସେ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ପହରଦିନ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲି। ଏହା ଶୁଣି ବାଘ କହିଲା, ଆରେ ଏ ବିଲୁ, ଆମ ପୁଅ ଗାଈ ପାଖରେ ଯଦି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଓ କୁଆଡ଼େ ରହିଲେ? ଆରେ ମୋତେ ତା କଥା ଭାବି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ରେ। ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଆରେ ମାମା, ତମେ ମନ ଦୁଃଖ କରନି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜାଗା କହୁଛି, ସେଠାକୁ ଯାଅ। ଦେଖିବ ତମେ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବ। ଓ ସେ ଜାଗା ହେଲା ମଣିଷ ବସ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ସେରୁ ଓ ବିଲୁ ମଣିଷ ବସ୍ତି ଆଡ଼କୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ସହ ଖେଳନ୍ତି। ତେଣୁ ତମେ ଥରେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ପଚାର। ଦେଖିବ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବେ। ଗାଈଠାରୁ ଏକଥା ଶୁଣିବା ପରେ ବିଲୁଆ ଓ ବାଘ ମଣିଷ ବସ୍ତିକୁ ଯିବାରେ ଲାଗିଲେ। ସେ ଦୁଇ ଜଣ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଏକ ଜାଗାରେ ବସିଥାଏ। ଏହା ଦେଖି ବାଘ ପଚାରିଲା, ଆରେ ଏ ଭାଇ, ମୋ ପୁଅ ଏବଂ ବିଲୁଆ ପୁଅ ଏ ଗାଁକୁ ଖେଳିବାକୁ ଆସନ୍ତି, ହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପାଉନୁ। ତମେ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଏ ଗାଁରେ କୋଉଠି ଦେଖିଛ କି? ଆରେ ଏ ବାଘ ଓ ବିଲୁଆ, ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ମୁଁ 2 ଦିନ ହେବ ପାଉନି। ତେଣୁ ମୋ ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ।
ଏବେ ମୁଁ କେମିତି କହିପାରିବି ତମ ପୁଅ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବୋଲି? ମଣିଷର କଥା ଶୁଣି ବିଲୁଆକୁ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କ ପୁଅ ହଜିବା ସହିତ ଏ ଲୋକ ସାଙ୍ଗ ସହିତ କିଛି ଜଡ଼ିତ ଅଛି। ତେଣୁ ବିଲୁଆ କହିଲା, ଆରେ ଏ ଭାଇ, ମତେ ଖାଲି ତମେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ଓ ସେଇଟା ହେଲା ତମେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗକୁ କିପରି ଓ କେଉଁଠି ଦେଖିଥିଲ, ଓ ତୁମ ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ତୁମକୁ କଣ ଅଜୀବ ଲାଗୁଥିଲା? ମୋ ସାଙ୍ଗ ସେଦିନ ଭଦ୍ରକ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିଥିଲି ଓ ଏଥିରେ ଅଜୀବ ଲାଗିଲା ଭଳିଆ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଆରେ ହଁ, ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ମୋ ସାଙ୍ଗ ଯେଉଁ ବସ୍ରେ ଗଲା ସେ ବସ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ରେ ଦେଖିଲି ଏବଂ ସେ ବସ୍ରେ କେହି କଣ୍ଡକ୍ଟର କିମ୍ବା ଲୋକ ନଥିଲେ। ଆଉ ହଁ, ସେ ବସ୍କୁ ମୁଁ କାଲି ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଯିବାର ଦେଖିଥିଲି। ମଣିଷର କଥା ଶୁଣି ବିଲୁଆ ବୁଝିଗଲା ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଚୋରି ହେବା ପଛରେ ସେ ବସ୍ର ହାତ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ କହିଲା, ଆରେ ମାମା, ମୁଁ ଏବେ ସବୁ କଥା ବୁଝିପାରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ବସ୍ ପାଇଁ ଆମ ଛୁଆ ହଜିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମୁଁ ସାରୁଠାରୁ ଶୁଣିଥିଲି ତାର ବସ୍ରେ ବସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ସେଇ ବସ୍ରେ ବସିଥିବ। ତେଣୁ ଏବେ ଚାଲ ସେ ବସ୍କୁ ଖୋଜିବା। ବିଲୁଆ ଏପରି କହିବା ପରେ ଦୁହେଁ ବସ୍କୁ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଲେ। ବସ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଶେଷରେ ଯାଇ ସେମାନେ ବସ୍ ପାଇଗଲେ ଏବଂ କିଛି ଦୂରରେ ଥାଇ ଦେଖିଲେ ବସ୍ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଭୂତ ଶୋଇଥାଏ। ଏହା ଦେଖି ବିଲୁଆ କହିଲା, ଆରେ ମାମା, ଦେଖିଲ, ମୁଁ କହିଥିଲି ନା କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଗଡ଼ବଡ଼ ଅଛି। ଓ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେଉଁ ମଣିଷର ଭୟଙ୍କର ଚିତ୍କାର ଆସୁଥିଲା ସେ ଏଇ ଭୂତ ପାଇଁ ଆସୁଥିଲା। ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଏଇ ଭୂତ ବୋଧେ ଆମ ପୁଅକୁ ରଖିଛି। ତେଣୁ ଆଗେ ଭୂତକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇକି ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଯଦି ଆମ ପୁଅକୁ ସେ ରଖିଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ପାଇବା। ବିଲୁଆ ଏପରି କହି ସେ ବସ୍ରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲା। ବସ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ପରେ ଭୂତଟି ସେଇଠାରେ ଜଳିପୋଡ଼ି ଭସ୍ମ ହୋଇଗଲା ଓ ତାପରେ ରମେଶ ଠିକ୍ ହେବା ସହ ବନ୍ଦିନରେ ରହିଥିବା ବାଘ ଛୁଆ ଓ ବିଲୁଆ ଛୁଆ ଫେରି ଆସିଲେ।